Hello everyone, welcome to Busan University of Foreign Studies. Congrats to you, freshmen. 안녕하세요. 저는 부산외대 영어학부 교수 송효원입니다. 오늘 영어학부를 이 동영상을 통해서 소개하려고 합니다. 네, 그래서요. 영어 다 같이 flex, English 다 같이 flex. They look so happy, they look so excited. 본 동영상에서는요. 부산외대 영어학부를 소개할 텐데 왜 부산외대의 영어학부일까요? 세부적으로 배울 수 있는 학문 분야를 통해서 소개를 할 거고요. 네, 여기에 소개된 English Linguistics, English Literature, English Education, English Interpretation and Translation 소개를 한 다음에요. 영어학부에서 공부를 하고 나면 도대체 무엇을 얻을 수 있을까요? 나의 미래 계획에 어떻게 도움이 될 수 있을까요? 부분을 소개하도록 하겠습니다. 자, 왜 영어학부일까요? 부산외대에서. 이러한 세부적인 학문들을 배울 수 있기 때문이에요. 영어학을 배우고, 영문학을 배우고, 그리고 영어 교육 관련한 것도 배우고, 마지막으로 영어 통번역 관련한 것도 배울 수 있기 때문입니다. 자, English Linguistics, 영어학, English Literature, 영문학, English Education, 영어 교육입니다. 요 세 개는 영어 전공에 속해 있고요. 그리고 English Interpretation and Translation은 통번역 전공에 속해 있습니다. 모두 통틀어서 영어학부입니다. 영어학부에 들어오시면 1학년은 공통으로 배우고 2학년부터 영어 전공과 영어 통번역 전공으로 배울 수 있는데 1학년 2학기 때 여러분들이 선택하실 수 있습니다. 자, 그러면 하나씩 소개해 드릴게요. What is linguistics? 교수님, 영어학이라고 하셨잖아요. 네, English Linguistics. 그러면 linguistics가 무엇이죠? 네, 사전에 찾아보면 이렇게 되어 있습니다. The science of language including phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, historical linguistics, social linguistics 막 이렇게 가는데요. 사전적 의미고요. 언어학이라고 하는 것은 언어의 구조입니다. 그러면 영어학은 영어의 구조이겠죠. 자, 영어의 구조. 그 구조는 소리를 연구하는 것과 그리고 형태를 연구하거나 그리고 문장과 의미, 활용적인 연구를 세부적으로 배울 수 있습니다. 자, 학부 과정에서는요. phonetics, phonology, morphology, syntax 정도까지 배우게 됩니다. 교수님은 어디에 속하시나요? 여기에 속합니다. 그럼 영어학을 배우면 도대체 어디에 써먹을 수 있나요? 실제 우리 생활에 굉장히 밀접해 있습니다. 영어의 구조를 알아야 사실은 여러분이 가르칠 때도 도움이 되고요. 단순한 문법이 아닙니다. 소리 나는 것, 발음 뿐만 아니라 어휘 그리고 문장 구조까지 다루게 됩니다. 과학적인 접근입니다. 문학과 다르게 과학적인 접근이에요. 자, 그러면 실생활은요. 영화에서 이 영화가 굉장히 유명한 영화입니다. 오드리 헵번이 나오는 Audrey Hepburn이 나오는 영화인데요. My Fair Lady라고 제가 아주 좋아하는 영화 중에 하나입니다. 여기에서 교수님이 등장합니다. 주인공인데요. 음성학 교수님이시고요. 여기에 Audrey Hepburn은 의 발음을 고쳐줍니다. 특별히 영국 지역에서의 그 어떤 그 지역의 어떤 그 사투리 같은 발음을 고쳐주게 되는데요. 한번 음성 음운에 관련된 게 나옵니다. 그리고요. 형태적인 것, 어휘에 대한 거요. 문장에 대한 것은요. 우리가 아주 흔하게 게임으로도 나왔던 부분입니다. 제가 조금 여러 가지 동영상을 같이 이렇게 이어서 만들어 봤습니다. 같이 한번 보실까요? Vowel sounds do you think you've heard altogether? I believe I counted 24. Wrong by 100. What? To be exact, you've heard 130. Now, listen to them one at a time. Must I? I'm really quite done up for one morning. 네,
여기에 나오는 분이 Audrey Hepburn입니다. All right, Eliza, say it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. 잘 보시면요. 지금은 여기 서브타이틀에서 고쳐졌는데요. A 발음을 못해서 전부 I로 발음을 합니다. 그리고 교수님이 고쳐주십니다. The rain in Spain stays mainly in the plain. Didn't I say that? No, Eliza, you didn't say that. You didn't even say that. say를 say라고 하죠. 네, 그게 어떤 로컬 지역의 어떤 방언 같은 거 사투리일 겁니다. 자, 처음에 A, O 이렇게 나온 건 우리가 알기엔 아, 에, 이, 오, 우 이게 모음이다라고 생각하지만 사실은 그 연속성들에 대한 얘기를 했고요. I don't think it's exactly 137 or 130 vowels. 130여 개의 바울이 그러니까 모음이 있다라고 하는 거는 영화라서 만들어낸 것 같은데요. 그 이상이라고 하기는 그렇지만은 사운드를 포함하면 한 200여 개 정도의 전 세계 소리를 통해서 전 세계 언어 6,000개가 넘는 언어를 얘기를 할 수 있다라고 해요. 약간 스킵해서요. 포놀로지에 관련된 부분도 들어 있습니다. 볼게요. 여기서부터 잠깐 보겠습니다. Again, Eliza. How kind of you to let me come. How kind of you to let me come. No, kind of you, kind of you. 여기서 kind of you를 얘기하잖아요. How kind of you 아니고 이건 intonation이죠. 이건 phonology입니다. 음운론입니다. How kind of you to let me come. How kind of you to let me No, come. no, kind of you, kind of you. It's like cup of tea, kind of you. Cup of tea. Say cup of tea. Cup of tea. No, a cup of tea. It's awfully good cake, this. I wonder where Mrs. Pierce gets it. First rate. And those strawberry tarts are delicious. Did you try the plain cake? 그 I 발음에 이 앞에 앉아 있는 교수님이 전염이 되어 버렸죠. Try it again. Did you try the Pickering! Again, Eliza. Cup of tea. Oh, no. Can't you hear the difference? Look, put your tongue forward until it squeezes on the top of your lower teeth. And then say cup. Cup Then say of. of. Then say cup, of, cup, Cup of. Cup. 그래서 교수님이 고쳐주고 있잖아요. 처음에는 how kind of you 했을 때는 intonation이라 phonology. 여기서는 사실은 포지션을 설명해 주시면서 혀를 갖다가 아래 이에 그 뭐죠? 그 윗부분으로 squeeze 해가지고 한 다음에 cup of. 그래서 실제 Audrey Hepburn 보면은 혀를 갖다가 이렇게 하고 있죠. 근데 사실은 cup of tea 했을 때 of를 정확하게 발음을 합니다. 그래서 물론 그 혀가 이렇게 되어 있는 상태에서 cup과 of를 얘기할 것 같지만 사실은 뭐 포지션을 얘기할 때 약간은 조금 정확하지 않게 얘기를 하고 있긴 있어요. 그리고 cup of tea를 얘기하고 있는데 cup of tea 이렇게 하고 있잖아요. of를 뒤에는 정확하게 발음을 하고 있습니다. 그 다음에 how kind of you 할 때도 kind of를 발음을 했고요. 그래서 사실은 포지션을 얘기할 때는 phonetics입니다. 근데 여기서는 intonation 얘기할 땐 phonology예요. 그래서 사실은 약간 조금 혼동해서 얘기를 하고 있지만 영화라서 그렇겠죠. Anyway, 이 영화에서 이렇게 아주 세밀하게 음성, 소리를 어떻게 내는지 그리고 그것이 뭉쳐져서 어떻게 발음이 전제되는지 해서 phonology까지, 음운론까지 사실은 다루고 있는 영상입니다. 자, 그 다음에 이제 문남을 통해서 사실은 형태론을 볼 텐데요. 형태론은 단어 어휘에 대한 거죠. 형태론과 통사론에 관련한 문제가 나옵니다. 보고 있었구나. 여기서부터 뭐야 이거? 얘는 일단 지워도 되겠네요. 다 지워버려. 이거 재밌다 풀리니까. 여기까지. 이 문남을 아주 즐겨보는데요. 이 부분은요. 언어학적인
요소가 들어있는 문제입니다. 그래서 보자마자 사실은 굉장히 빨리 풀었습니다. 여기 문남에 출연한 분들보다 전 IQ가 월등히 떨어집니다. 하지만 이 부분은 언어와 관련된 거라서 빨리 풀 수 있었는데요. 물론 기호가 하트나 스페이스나 그다음에 넘버가 나오고 렉툰 덥 이런 게 랭귀지가 아니기 때문에 되게 어렵게 보이지만 하트 투 하트 투 하트 투 그죠? 하트 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 투가 나오는데 이게 무엇이냐? 그래서 풀어야 되는데 이게 뭘까요? 이거 맞추는 친구 나중에 저를 보게 되면 교수님 저 이거 맞췄습니다 라고 얘기해 주시면 제가 커피 한 잔 드릴게요. 자, 그러면 실제 링구이스틱스는 뭘 하느냐 하면요. 자, 여기에서 보시면 다 아는 영어 단어죠. 네, 그쵸. 뭐 아마 첫 번째는 walked일 것 같아요. walked 걷는 거요. 그 다음에 talked, knitted, wanted, liked, raised, worked 이렇게 있습니다. 근데 여기에서 보시면 공통된 게 보이시죠? 그쵸? 네. 영어라서 너무 쉬워요. 과거형으로 규칙적 과거형으로 ed가 붙어요. 이렇게 외우셨겠지만 사실은 모든 데이터를 넣고 공통된 걸 찾아서 반대로 가는 거거든요. 실제 여러분들은 잘 모르는 아프리카에서 사용된 동아프리카에서 사용되는 스와힐리라는 데이터가 있습니다. 실제 이걸 가지고요. 여기에 아나펜다, 아타펜다, 알레펜다, 아메펜다 이걸 가지고요. 데이터를 가지고요. 실제 의미를 보고 분석해서 몰핌을 찾아내고요. 여기에 이 스와힐리에서 대명사는 무엇이며 스와힐리에서 시제를 나타내는 건 무엇이며 스와힐리의 이러한 동사들은 스와힐리어로 어떻게 얘기하는가를 찾아내는 것이고요. 그런 다음에 마지막에 문장까지 만들어낼 수 있는 것이죠. 이게 모두 다 사실은 언어학이고 특별히 영어를 다루게 되면 영어학입니다. 자, 그러면 English Literature, 영문학, 여러분이 알고 있는 영문학, 오 마이 갓, 교수님 너무 고리타분해요. 여러분이 항상 번역된 걸로 아마 보셨겠죠? 한국어로 적힌 것들을. 하지만 실제로는요, 영문학은 거의 모든 분야, 여러분들이 즐기는 문화, 사회적인 부분에 다 들어가 있습니다. 혹시 위대한 개츠비, The Great Gatsby 영화를 보셨나요? 당연히 소설을 바탕으로 한 영화입니다. 여러 번 리메이크가 되었고요. 그 다음에 The Lord of the Rings 보셨나요? 네, 이거는 영화로 만들어진 게 너무 블록버스터이었기 때문에 정말 한 번밖에 안 만들어졌지만 소설이 훨씬 더 유명합니다. 동양에 삼국지가 있다면 서양에는 The Lord of the Rings가 있죠. 네, 저도 정말 재밌게 봤습니다. 자, 그 다음에 제인 에러 같은 경우에는요, 너무 유명하고 리메이크도 너무너무 많이 되었습니다. 아마 이 밑에 나온 가장 마지막 사진이 가장 최근에 나온 영화 최근 버전일 겁니다. 이것뿐만이 아니죠. More movies based on books. 사실은 전부 다 영어로 된 어떤 소설을 통해서 아니면 영어로 번역된 소설을 바탕으로 만들어진 영화가 무지하게 많습니다. 여기에 보시면 이렇게 하나씩 나옵니다. 정말 많지만 네. 자, 그 다음에 Call Me By Your Name은 최근에 나온 영화라서 혹시 아실 수도 있고요. 작은 아씨들 Little Women은 정말 이제 고전적이며 모르는 사람이 없죠. 영화, 드라마로도 아주 많이 만들어졌고요. 네. 그 다음에 쇼생크 탈출도 소설을 바탕으로 한 것입니다. 자, 그 다음에 보시면요. 반지의 제왕도 있고요. 여기에 넘버 원이 무엇이냐? 대부입니다. 많은 친구들이 못 보셨을 수도 있겠지만 저는 어렸을 때요. TV에서 정말 명절 때마다 해줬습니다. 네. 영문학을 뗄 수가 없죠. 그리고 여러분들이 좋아하는 게임도 사실은 이런 소설, 판타지 소설을 통해서 만들어진 것들이 굉장히 많습니다. 그렇다면 영어 교육은요. 네, 영어학과 영문학을 통해서 아는 모든 것들을 가르칠 수 있습니다. 그게 영어 교육입니다. 자, 그러면 영어 교육 관련된 영상을 보도록 하겠습니다. 제가 가리기 때문에 조금 옆으로 움직이고요. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear
Hello? This is the German Coast Guard. We're thinking. What are you thinking about? Improve your English. 사실은 이 비디오 클립은 영어 학원을 소개하는 아니면 광고하는 영상이거든요. 여기서 얼마나 발음이 중요한지 강조하고 있죠. 목숨이 달려있다 라는 상황을 설정해서 광고를 하고 있는데 굉장히 임팩트가 크죠. 발음에 대한 얘기를 할 때마다, 그리고 특별히 외국인이 영어를 발음을 하게 될 때마다 본 언어, 본인들이 가지고 있는 모국어에서 영향을 받아서 인식을 하고 발음할 때도 그렇게 하거든요. 그래서 그 부분을 설명을 할 때 이 영상은 자주 소개가 됩니다. 굉장히 유명하고요. 그리고 굉장히 재밌죠. 저도 볼 때마다 웃게 되는데요. 그러니까 상대방이 사실 아주 위급한 상황이겠죠. Can you hear us? 한 다음에 We are sinking. 우리가 지금 가라앉고 있습니다. 그랬더니요, 이 German Coast Guard가 뭐라고 합니까? So what are you thinking about? 이걸 갖다 thinking about 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 th 발음하고요. 그 다음에 하고 구분이 되지 않아서 발음을 할 때 들을 때 둘 다 이제 되지 않으니 얼마나 영어 교육이 중요한가. 사실은 이 발음에 대한 부분은 언어학입니다. 그러니까 영어학이겠죠. 영어를 다루고 있으니까 영어학에 대한 부분이고요. 얼마나 중요한지를 얘기하고 있죠. 그래서 영어학, 영문학 사실은 모두 다 배우고 난 다음에는요, 교육에 다 사용할 수 있습니다. 최근에는 소설 읽으면서 가르치기 이런 거 되게 많고, 특히 유튜브 동영상에도 보면 소설을 읽어주면서 듣기도 하고요, 말하기도 하고 따라 쓰기도 하면서 굉장히 많이 이제 학습 효과로 높은 그 학습 방법으로 소개가 되고 있습니다. 그래서 영어학을 배우게 되면, 영문학을 배우게 되면 모두 영어 교육에 적용할 수 있게 되죠. 영어 통번역 전공에서는 무엇을 배우나요? 여러분이 아시겠지만 이름 그대로 영어 통역과 번역에 대한 것을 배웁니다. 비슷하지만 달라요. 잠시 동영상을 하나 볼 건데요. 이 교수님은, 저희 학교 교수님은, 우리 학교 교수님은 아닙니다. 근데 이 영상을 올리셨기 때문에 제가 따오기만 했고요. 그리고 이 영상에서 소개하고 있는 것은 우리가 너무 잘 알고 있는 기생충, 특히 통역사로서 너무나 역할을 잘 해주셨던 분의 소개를 담고 있어서 제가 지금 이 영상으로 올렸습니다. 같이 한번 보게 될 겁니다. 통번역은 사실은 학부 과정에서 가르치기 어려운 부분들이 있는데 대한민국에서 몇 안 되는, 한국 외대를 포함해서 몇 안 되는 학교입니다. 부산 외대가요. 부산 외대에서 학부 과정에서 특히 영어학부에서 통번역 전공이 있습니다. 여러분들이 통번역 전공을 2학년 때 들어갈 때 선택하시게 되면 입문에 대한 부분과 기초적인 부분들을 배우게 되죠. 자, 그러면 다 같이 한번 영상 보도록 하겠습니다. 이분은 김태훈 교수님이세요. 먼저 최성재 통역사님의 통역을 직접 한번 들어보시죠. What movie have you seen the most? Movie Kelly Reichardt, First Cow. It's a very poetic and beautiful movie. Yeah. What TV show would you love to guest write and direct? 뭐라고? 글을 쓰고 연출하고 싶은 TV쇼가 있는지 지금 현존하는 TV쇼 중에서 Mindhunter. Did you have any idea when you came upon this movie, to do this movie, that it would have the impact it's having around the world? It's already a huge hit in your own country and now here obviously too. 뭐 전혀 상상 못했었고요. 어떻게 완성이나 해보자 이런 생각으로 했죠. 네. I never imagined it. I was only focused on just finishing the movie. They all have a social element here and something way beyond just a genre. And is that something you're conscious of? 사실 뭐 어떤 정치적인 주제나 무슨 사회적인 코멘트를 하려고 영화를 만든 적은 없고요. So to be honest, I don't create films to deliver a particularly political message. 자, 여기에서 제가 느낀 거는 뭐냐면 지금 하시는 거를 보면 되게 낄끼빠빠를 잘한다. 네, 낄끼빠빠 모르는 친구 없죠. 낄 때 끼고 빠질 때 빠지는 거요. 정말 잘하죠. 그래서 정말 칭찬을 많이 받았고, 필요할 때 적재적소에 탁탁 들어가고 빠져서 사실은 모든 프로그램이 진행되는데 정말 스무드하게 진행되게 만들었다라고 극찬을 받았던 통번역가입니다. 사실은 통역가이죠. 근데 통역대학원을 나온 게 아니라고 합니다. 네, 아무튼요.
요런 전공들을 포함하고 있습니다. 자, 그러면 majoring in English, 여러분이 지금까지 영어 전공에서 뭘 하지 생각했던 걸 조금 더 구체적으로 보실 수 있었겠죠? 이건 영어 전공은요, 이 국제화 시대에는 정말 스태핑 스톤입니다. 네, 정말 여러분의 디딤돌이 됩니다. 어떤 분야든 진출할 수 있어요. 그러면 영어를 전공하고 나면 도대체 무엇을 할 수 있을까요? 에디터가 보통 될 수도 있고요. 당연히 영어 선생님, 학교 선생님뿐만 아니라 모든 학원 분야, 튜러링부터 해서 모든 분야에 다 들어갈 수 있습니다. 유튜브를 열어서 유튜버가 돼서 영어 교사도 할 수 있죠. 자, 그리고 모든 오피스 잡에 다 들어갈 수 있습니다. 기본입니다. 그리고 마지막으로 통번역도 도전할 수 있겠죠. 자, 어떠셨나요? 여러분들이 동영상을 좀 즐겨 보셨나요? 중간에 재밌는 걸 넣으려고도 했는데 마지막에 여러분들이 문제를 푸시고 그다음 찾아내고 난 다음에 혹시 저를 보게 되면 아는 체 해주시고, 그리고 또 교수님 제가 답을 찾았습니다, 이게 아닌가요? 라고도 아는 체 해주십시오. 자, 그러면 부산 외국어대학교 영어학부 소개 영상을 마치도록 하겠습니다. See you around. Bye bye.